Hello student, today we will learn the next tags of impressive web designing. The next tag name is meta tag. It is used to search engines to search information that is provided with website. जी वेबसाईट बरोबर जी इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळते ती सर्च करण्यासाठी जो टॅग वापरला जातो दॅट टॅग इज मेटा टॅग. The meta tag is used to search different kind of search information on search engines. It is provided with website. It is empty tag, that is singular tag, means it has only opening tag. It does not have closing tag. It is used between opening head tag and closing head tag. The meta tag is used in opening and closing head tag. There are 4 attributes of a meta tag. The first attribute is name. The first attribute of meta tag is name. पहिला attribute आहे meta tag चा name. It having 4 values. The first value is author. The first value is author. It specifies name of author which have created the website. ज्या ऑथरनं वेबसाईट क्रिएट केलेली आहे त्याचं नाव जर तुम्हाला वेबसाईटमध्ये मेन्शन करायचं असेल तर तुम्ही ऑथर ही व्हॅल्यू नेम ह्या मेटा टॅगच्या ॲट्रिब्यूटला सेट करू शकता. दुसरा आहे सेकंड व्हॅल्यू इज डिस्क्रिप्शन. द सेकंड व्हॅल्यू इज डिस्क्रिप्शन. It will display or it specifies the description about the website. It specifies the description about website. Then third value of name attribute is keyword. The third value of name attribute of meta tag is keywords. It specify the keywords used in your website, or keywords which we use in website will mention by the keyword value of name attribute of meta tag. Then fourth and most important value of name attribute is copyright. The fourth value of name attribute of meta tag is copyright. Means the authorized person who have created the website which having copyrights of that website. Here at copyright attribute of name or value of name attribute is copyright, which will set the copyrighted person or copyright value of that particular website. The 4 value of name attribute: author, description, keyword and copyright. The standard websites having author name, description, keyword and copyright. For example, author name is Balbharti. Then copyright of that particular website belongs to Balbharti. फॉर एक्झाम्पल आपले जे बुक क्रिएट होतात किंवा बुक जे एस्टॅब्लिश केले जातात त्या पर्टिक्युलर वेबसाईटचं नाव किंवा त्या कंपनीचं नाव आहे बालभारती. त्याचं ऑथरायझेशन असणार आहे बालभारतीकडं आणि त्याचे कॉपीराईटसुद्धा कोणाकडे असणार आहे बालभारती या वेबसाईटकडं. त्याच्यानंतर मेटा टॅगसाठी दुसरा ॲट्रिब्यूट जो आहे त्याचं नाव आहे कंटेंट, which will specify the description about values of different kind of values is used in website. The second attribute is content attribute. For example, we will write meta, then attribute first is name attribute is equal to author. फर्स्ट व्हॅल्यू आपण सेट करतोय ऑथर. देन नेक्स्ट ॲट्रिब्यूट युज्ड इज कंटेंट.
is equal to name of that author, that is Bal Bharti. That is content attribute. दी नेम ॲट्रिब्यूटला जे आपण व्हॅल्यू सेट केलेली आहे त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअल जे कंटेंट येणार आहेत ते कशामध्ये डिस्प्ले करणार आहे आपण, तर या कंटेंट ह्या ॲट्रिब्यूटमध्ये. फॉर एक्झाम्पल आपण जर इथं नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन ही सेकंड व्हॅल्यू नेमची जर यूज केली तर कंटेंटला काय लिहू शकतो आपण, ॲडव्हान्स्ड वेब डिझायनिंग ऑर इम्प्रेसिव्ह वेब डिझायनिंग. मीन्स डिस्क्रिप्शन हा जो व्हॅल्यू आहे नेम ॲट्रिब्यूटची त्याला कंटेंट आपण काय सेट करू शकतो, इम्प्रेसिव्ह वेब डिझायनिंग किंवा ॲडव्हान्स्ड वेब डिझायनिंग. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपण हे जे वेगवेगळे व्हॅल्यू आहेत नेम ॲट्रिब्यूटच्या, फॉर एक्झाम्पल ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड आणि कॉपीराईट या चारही व्हॅल्यू वापरून आपण इथं कंटेंटमध्ये काय लिहू शकतो, मेटा नेम त्या पर्टिक्युलर नेमचं व्हॅल्यू इथं सेट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड आणि कॉपीराईट, आणि त्या पर्टिक्युलर नावासाठी आपण इथं कंटेंट आहे ते डिस्प्ले करू शकतो. नेक्स्ट आहे याच्यामध्ये तिसरा ॲट्रिब्यूट, दॅट इज कॅर सेट. तिसरा ॲट्रिब्यूट आहे याच्यामध्ये कॅर सेट. इट स्पेसिफाईज द कॅरेक्टर एन्कोडिंग युज्ड बाय द डॉक्युमेंट. इट स्पेसिफाईज द कॅरेक्टर एन्कोडिंग युज्ड बाय द वेबसाईट ऑन पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट. म्हणजे जी वेबसाईट तुम्ही डेव्हलप करताय त्याचे जे वेब पेजेस तुम्ही डेव्हलप केलेले आहेत त्याच्यासाठी जी पर्टिक्युलर तुम्ही लँग्वेज वापरलेली आहे एन्कोडिंगसाठी ते डिफाईन करण्यासाठी आपण काय वापरतोय, तिसरा ॲट्रिब्यूट कॅर सेट. इट हॅव्हिंग टू व्हॅल्यूज ऑर इट हॅव्हिंग टू व्हॅल्यूज. फर्स्ट व्हॅल्यू याची फॉर एक्झाम्पल UTF-8 आणि दुसरी आपण इथं बघूया एक्झाम्पलसाठी इंग्लिश US. These are two examples. The char set attribute specifies the char set encoding used by the document. जे तुम्ही कोणती लँग्वेज वापरून तुमची वेबसाईट डेव्हलप करताय हे जे डिसाईड करणारा ॲट्रिब्यूट आहे तो ॲट्रिब्यूट आहे तुमचा कॅर सेट ॲट्रिब्यूट. फॉर एक्झाम्पल इफ यू राईट मेटा char set is equal to UTF-8, then this language will having regional languages or this website will contain regional languages. For example जर तुम्ही वेबसाईट मराठीमध्ये डेव्हलप करणार असाल तर UTF-8 ह्याच्यामध्ये आपल्याला नंबर ऑफ लँग्वेजेसचं ऑप्शन मिळेल. त्याच्यामध्ये जर तुम्ही मराठी लँग्वेज सेट केली तर तुमची वेबसाईट आहे ती मराठी लँग्वेजमध्ये तुम्ही क्रिएट करू शकता. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲट्रिब्यूट आहे याचा, दॅट इज कॅर सेट विच विल डिफाईन दी वेबसाईट लँग्वेज युज्ड. देर आर टू एक्झाम्पल्स UTF-8 अँड इंग्लिश US. तर तुम्हाला पर्टिक्युलर इंग्लिश US लँग्वेजमध्ये जर वेबसाईट डेव्हलप करायची असेल जे जेवढं काही तुम्ही कोडिंग लिहिलेलं असेल त्याला ऑल कोडिंगला जी लँग्वेज सेट असणार आहे ती कोणती असणार आहे, इंग्लिश US. आणि जर UTF-8 असं जर तुम्ही सेट केलं असेल, इथं मी एक्झाम्पल लिहिलेलं आहे मेटा कॅर सेट इज इक्वल टू UTF-8. जर असं तुम्ही सेट केलेलं असेल तर तुम्ही रिजनल लँग्वेजमध्ये तुम्ही तुमची वेबसाईट आहे ती डेव्हलप करू शकता. देर आर मेनी ऑप्शन्स वी कॅन सेट ॲट कॅर सेट. देन फोर्थ ॲट्रिब्यूट युज्ड इज HTTP EQIV. नेक्स्ट ॲट्रिब्यूट आपण वापरतोय HTTP EQIV.